Cauvery Hospital Radial Road has launched Ma Cauvery, a dedicated 120-bed hospital for women and children, offering an extensive range of services related to maternity care, obstetrics and gynecology, fertility, neonatology, pediatrics and pediatric critical care under one roof. Dr. K.G. Arunraj, Minister for Health, Medical Education and Family Welfare, Government of Tamil Nadu inaugurated the hospital in the presence of Dr. S. Chandrakumar, Founder and Executive Chairman, Dr. Manivannan Selvaraj, Founder and Managing Director, Dr. Arvindan Selvaraj, Co-Founder and Executive Director, Dr. D. Sengutuvan, Co-Founder and Executive Director from Cauvery Group of Hospitals. Ma Cauvery will provide 24/7 maternity care and specialized management of normal and high-risk pregnancies for expectant mothers, with dedicated clinical teams available round the clock to support women through pregnancy, labor and childbirth. The hospital will offer dedicated birthing facilities, besides providing comprehensive antenatal, delivery and postnatal care, ensuring coordinated support for mothers and newborns throughout the maternity journey. Welcome the Human Resource Management Minister, Sri Sarath Kumar sir, and also Srimati Kamachi Madam, Kalavaram MLA. We welcome you, ma'am, and my colleagues on the dais. The first official the Ma Cauvery branch we opened. I think Dr. Shimudan is here. The last 35 years, from 1992 to till today, I think he has really worked so focused on pediatrics. So when I met him in the 1997, he wanted to start a hospital. We come from a rural area. So I went and approached him in his OPD, can we start a hospital in 1999? He said yes. If he has not told the yes that day, probably Cauvery would not have gone. I think he is there. After we met Dr. Sengutuvan, then we both together went to meet Dr. Manivannan father. He is a retired electrical engineer. We went together. That's the origin of Cauvery. And he started in a small clinic in Srirangam. It is a small clinic. And his normal, Sengutuvan பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா கர்மமே கண்ணாயினா. மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு மக்கள் நலவாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மருத்துவர் அவர்களுக்கும் மா காவேரி குழுமத்தின் உமன்ஸ் மா காவேரி அப்படின்ற குழும நிறுவனத்திற்கும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கும் ஊடகத்துறை அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த தாய் சேய் நலம் அப்படின்ட்டு உமன்ஸ்க்காக எஸ்பெஷலி இந்த 110 பெட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அமைச்சிருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிறதுக்கு ஒரு மகளிர் வந்து ஒரு தாய் நல்லா இருந்தால் ஒரு குழந்தையும் நல்லா இருக்கும், குழந்தை நல்லா இருந்தால் ஒரு குடும்பம் நல்லா இருக்கும், ஒரு குடும்பம் நல்லா இருந்தால் ஒரு சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் மகளிருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ரொம்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு மேன்மேலும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you for the honorable ministers coming for this and encouraging the society also. Thank you so much. தமிழக அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அன்பு சகோதரர் சரத் அவர்களுக்கும், பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் அன்பு சகோதரி காமாட்சி அவர்களுக்கும், காவிரி குழுமத்தின் ஃபவுண்டர்ஸ் டாக்டர் சந்திரகுமார் அவர்களுக்கும், டாக்டர் செங்குட்டுவன் அவர்களுக்கும், டாக்டர் அரவிந்த் செல்வராஜ், டாக்டர் மணிவண்ணன் செல்வராஜ் மற்றும் மா காவிரி குழுமத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், அனைத்து மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் பொதுமக்கள், ஊடக நண்பர்கள், காவல்துறை நண்பர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த காவிரி குழுமத்தோட இந்த ஜேர்னியை கேட்குறப்ப 1999 ஆரம்பித்த அந்த ஒரு நிறுவனம் இன்னைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான படுக்கை வசதி கொண்ட பல்வேறு தரப்பட்ட சிகிச்சைகளை, தரமான மருத்துவ சிகிச்சைகளை
வழங்குற அளவுக்கு இன்னைக்கு வளர்ந்துருக்காங்கன்னா அது ஒரு பெரிய இமாலய சாதனை தான். இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஒருத்தருக்கு இந்த அளவுக்கு வரணும்னா ஒரு விஷன் வேணும். நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் முடிச்சு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட சேவை எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ண போகிறோங்கிறது ஒவ்வொரு டாக்டரும் நம்ம தீர்மானிக்கிறோம். ஒரு தனி மனிதனோட விஷன் எந்த அளவுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் நம்ம அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி மனிதனுடைய விஷன் இன்னைக்கு தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாகிருக்குன்னா அதுதான் ஒரு மாற்றம். நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு சிறப்பான ஒரு தலைமையை நம்ம தமிழக நாட்டுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். அந்த விதத்தில் ஒரு மருத்துவத்துறையின் அமைச்சராக எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பை வழங்கியதுக்கு முதல்ல ஒரு மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். At this juncture, I thank those doctors, founders who have invited me and given me this opportunity to be present here. And I wish this hospital a grand success. We continue to provide excellent medical service with ethics, which is what அந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் டாக்டர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ட்ரஸ்ட், ஒரு சீக்ரெட் ட்ரஸ்ட் இருக்கு. அந்த ட்ரஸ்ட் தான் இந்த நம்மளுடைய என்டையர் மெடிக்கல் ஃபீல்டோட எடிஃபிஸை நான் பார்க்குறேன். தட் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் திஸ் என்டையர் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். அந்த ஒரு எத்திக்ஸோட நம்ம இன்னும் பல மடங்கு இன்னும் உயர்ந்து இன்னும் பல இடங்களில் நீங்கள் இந்த உங்களுடைய மருத்துவ சேவையை விரிவாக கொடுக்கணும் என்பதை கூறிக்கொண்டு உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பர்பஸ்க்காக மதர் அண்ட் சைல்டு தனியாக ஒரு மெடிக்கல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அப்போ என்னோட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டோ, ஒரு கார்டியாலஜி பேஷண்ட்டோ, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் பேஷண்ட்டோ திருச்சியில இருந்து ஏதாவது ஒரு வேணும்னா சென்னைக்கு தான் வந்தாங்க. அது எல்லா தலையும் முடியறதில்லை. நிறைய ஒரு பேஷண்ட்ஸ் அது கொஞ்சம் வேலையில் இருக்கிறவங்க வேலையை விட்டு இங்கே வரும் பொழுது நிறைய ஃபேமிலி ஸ்ட்ரகிள் தே ஃபேஸ்ட். ஸோ அப்போ தான் நம்ம யோசித்தோம், ஏன் இங்கே நம்ம அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஒய் டோன்ட் பி த பர்பஸ் ஆஃப் மாக்காவேரி எதனால் அப்படின்னாக்க டு கிரியேட் த பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆன் த women and child health in the area wherever we are and wherever possible, however possible. That's the purpose. That's the only reason we started on Makaveri.